પૂરા વિશ્વમાં કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે ત્યારે દેશની સાથે સાથે ગુજરાતમાં પણ કોરોનાના કેસે દહેશત મચાવી છે। જી હા, રાજ્યમાં મંગળવારે કોરોનાના કેસો વધ્યા હતા। 394 કેસો થયા હતા। ગત 18 ડિસેમ્બરે રાજ્યમાં 68 નવા કેસો નોંધાયા જ્યારે 28 ડિસેમ્બરે 394 કેસો સામે આવ્યા છે। આ ઓમિક્રોનના પણ 5 નવા કેસ સાથે કુલ કેસોની સંખ્યા 78 થઈ ગઈ છે તો રાજ્યમાં 14 પછી કોરોનાના કેસ સૌથી વધારે કેસો નોંધાયા છે। तो गत 14 तारीखे राज्य में 405 नवा केस नोंधाया था। छेल्ले 15 जूने दैनिक केसनो आंक 300 ने पार थयो हतो। ए दिवसे 352 केस नोंधाया था ज्यारे सोमवारे तेनाथी वधु एटले के 394 नवा केसो थया छे। मंगळवारे 59 दर्दीने रजा आपवामां आवी हती। आ साथे ज कुल साजा थयेला दर्दीनी सत्तावार संख्या 8,18,422 थई छे। मंगळवारे एक दर्दीનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું તો કોરોનાથી મૃત્યુનો સત્તાવાર આંક 10,115 છે। મંગળવારે જે નવા કોરોનાના કેસો નોંધાઈ રહ્યા છે એમાં અમદાવાદમાં સૌથી વધારે કેસ 178 કેસ છે જ્યારે સુરતમાં 52 કેસો નોંધાયા છે। રાજકોટની વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટમાં 35 કેસ અને સાથે વડોદરામાં 34 નવા કેસો નોંધાયા છે। તો છેલ્લા 24 કલાકમાં 2,20,000 લોકોએ કોરોનાની રસી આપવામાં આવી હતી। તો આ સાથે જ રાજ્યમાં રસીના कुल 8.88 करोड़ डोज आपी देवामां आव्या छे। राज्य सरकारे मंगळवारे माइक्रो कंटेनमेंट झोन अंगे महत्वना निर्णयो पण जाहेर कर्या हता। हवे क्वोरंटाइनना नियमोनो भंग करनार पर पोलीस नजर राखशे। पोलीसे कंटेनमेंट झोननी मुलाकात लेवा माटे राहतनी सूचनाओ पण अपाई छे। तो गुजरात में कोरोनाए पोतानी बमणी स्पीड करी दीधी है। 10 दिवस में 480% नवा केस नोंधाया है। जे कोरोना केसों पहला आवता था तेनाथी बमणी गति में हवे कोरोना केसों आवी रह्या छे। तो 10 दिवस में 1,530 केसों नोंधाया है। हजू आटला केसों वधता होवा छतां लोको पण हजू बेदरकारी दाखवी रह्या छे। घणी जग्याए भीड़ जोवा मळे छे परंतु लोको कोरोनानी आ दहशत आवी रही है, कोरोना केसों बमणी गति आवी रह्या छे वातने नथी समजता અને ભીડવાળી જગ્યાએ હજુ પણ જઈ રહ્યા છે કે જેને કારણે સ્થિતિ વધુ વકરી રહી છે। તો રાજ્યમાં મંગળવારે કોરોનાના 394 કેસ આવ્યા હતા। જે કેસ એક દિવસમાં બમણા કેસ નોંધાવાના હવે શરૂ થઈ ચૂક્યા છે ત્યારે હવે આપણા હાથમાં છે કે આ કેસને કેવી રીતે રોકવા અને આ કેસમાં વધતા કઈ રીતે અટકાવવા। तो राज्यनी स्थिति दिवसे ने दिवसे बगड़ी रही है। तो मंगळवारे कोरोनाना 394 नवा केस आव्या हता। गुजरात में कोरोनाए पोतानी स्पीड वधारी है। 10 दिवस में 480% केस कही शकीए तेवा आव्या छे। दिल्ली में कोरोनाना केस वधता सरकारे येलो अलर्ट जारी कर्युं छे परंतु राज्य में गुजरात राज्य में कोरोनाना केसों वधता सरकारे मात्र रात्रि कर्फ्यू ज नियमो लागू कर्या छे। दर्शक मित्रों, आ बाबते आपने माहिती आपवा माटे किरीटभाई आपणी साथे जोड़ाई चुक्या छे। जी, आप अमने गुजरात राज्य विशेनी ओमिक्रोन अने कोरोनानी हालत अत्यारे शुं छे ए बाबते माहिती आपशो। जे गुजरातनी अंदर कोरोनानी स्फोटक परिस्थिति थई रही है। दिवसे दिवसे केसमां वधारो थई रह्यो छे। खास करीने सूरत शहर अने अमदावादनी अंदर केसमां खूब ज झड़पथी वधारो थई रह्यो छे। गई काल परम दिवस सुधी जे 15 થી 20 केस आवता था छेल्ला 3 दिवस में ए गई काले वधीने 52 थई गया छे सूरत शहर में अने अमदावादनी अंदर 200 सुधी ए आंकड़ो पहोंची गयो छे। एटले आप विचारी शको छो कि जे प्रमाणे केस में सतत वधारो थई रह्यो छे ए रीते आपणे जान्युआरी महीनामां थर्ड वेव बहु भयंकर रीते आवशे एवुं लागी रह्युं छे हालना संजोगोमां। जी चौक्कस थी। तो दिल्ली में केसों वधता सरकारे येलो अलर्ट जाहिर कर दीधुं छे। तो एवुं कोई गुजरात राज्य में थयुं छे खरा कि मात्र रात्रि कर्फ्यू पर ज हजू लागी रह्या छे? जी, गुजरातनी अंदर गई काल सुधी कोई ज निर्णय लेवामां आव्यो नथी। आज रोज हवे कोई मीटिंग थाय अने कोई निर्णय लेवामां आवे तो शक्य छे परंतु हजू सुधी कोरोना ने अटकाववा माटेना कोईपण प्रकारना पगला बीजा तंत्र द्वारा जाहेर करवामां आव्या नथी। चोक्कसपणे एटलुं कही शकाय कि गई काले सूरत महानगरपालिका द्वारा शहरना हीरा उद्योगकारो अने टेक्सटाइल उद्योगकारोने एवी जाण करवामां आवी छे कि तमारा कारीगरो जे तमारी प्रीमाइसिसमां काम करता होय एमने दर अठवाडिये
એક વખત એમના RT-PCR ટેસ્ટ કરવા ફરજિયાત છે અને પાલિકાની ટીમ ત્યાં આવી અને એ બધા ટેસ્ટ કરશે. પરંતુ એ સિવાય રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યા નથી. રાત્રિના સમયનો જે કર્ફ્યુ હતો એ પણ 11 વાગ્યાથી છે, 11 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધીનો, અને એનું પણ કોઈ પણ જગ્યાએ પાલન થતું નથી. રાતના સમયે પણ સુરત શહેર અથવા તો જે રાજ્યના 8 મહાનગરો છે એમાં લોકો બિંદાસપણે હરતા ફરતા જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે કોરોનાને લોકો નિમંત્રણ આપી રહ્યા છે અથવા તો તંત્ર દ્વારા ઘોર બેદરકારી રાખવામાં આવી રહી છે. હજુ સુધી તંત્ર જાગ્યું નથી એવું ચોક્કસપણે કહી શકાય. ચોક્કસથી લોકો તો બેદરકારી દાખવી જ રહ્યા છે. લોકોનું માસ્ક અગર નાકની નીચે હોય છે તો દંડ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણા સમયથી જોઈ શકીએ છીએ કે સરકારના કાર્યક્રમો હજુ સુધી રદ નથી થયા. તેઓ પોતાના કાર્યક્રમ યથાવત રાખી રહ્યા છે. તો શું સરકાર આ બાબતે સજ્જ નથી એમ કહી શકીએ ખરા? જી બિલકુલ ચોક્કસપણે કહી શકાય. હમણાં જ હું આપને 2 કલાક પહેલાંની જ વાત કરું તો જે 10 જાન્યુઆરીના રોજ વાઇબ્રન્ટ સમિટ 10th થવાનો છે ગાંધીનગરમાં, એના કર્ટન રેઝર કાર્યક્રમ સુરત શહેરની અંદર સરસાણા ટ્રેડ એન્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે હતો. મુખ્યમંત્રીશ્રીની હાજરી હતી અને 800થી વધારે લોકો એકત્ર થયા હતા. એની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવામાં નહોતું આવતું. લોકો માત્ર માસ્કમાં જોવા મળતા હતા. એના સિવાયનું કોઈ પણ જગ્યાએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન નથી થયું અને હજુ પણ ત્યાં જમણવાર વગેરે તાઇફાઓ ચાલુ છે. એટલે એવું ચોક્કસપણે કહી શકાય કે સરકારી કાર્યક્રમો અને જે રાજકીય કાર્યક્રમો હોય છે, રાજકારણીઓના જે કાર્યક્રમો હોય છે, એમાં જાણે કોરોના ફેલાતો જ નથી અથવા તો થતો જ નથી. એ પ્રમાણેના આયોજનો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ખુલ્લેઆમ લોકો ભેગા થાય છે, ખુલ્લેઆમ ટોળાઓ ભેગા કરવામાં આવે છે. 2 દિવસ પહેલાં પણ સુરત શહેરની અંદર આ પ્રમાણેના આયોજનો હતા. સાયક્લોથોનના નામે સવારે 7,500 લોકોને એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. કોઝવે પાસેના એક કાર્યક્રમની અંદર નદી ઉત્સવના નામે લગભગ 2,000થી વધારે લોકો એકત્ર થયા હતા. તો આ પ્રમાણે રાજકીય કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે અને કોરોના દિવસે દિવસે વધી રહ્યો છે. જી, તો હવે પ્રશ્ન એ પણ થઈ રહ્યો છે કે સરકાર લોકો પાસે તો અપેક્ષા રાખી રહી છે. સરકાર એમ પણ કહી રહી છે કે આરોગ્ય તંત્ર કામે લાગ્યું છે, પોલીસ તંત્ર કામે લાગ્યું છે, આટલા બેડ મુકાઈ ચૂક્યા છે, ઓક્સિજનની પૂરી વ્યવસ્થા કરાઈ ચૂકી છે, દવાઓની પૂરી વ્યવસ્થા કરાઈ ચૂકી છે, તમામ બાબતે તંત્ર સજ્જ છે. પરંતુ સૌથી પહેલા સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે જે સરકાર કાર્યક્રમો કરી રહી છે, એક સરકાર આ જે સુવિધાઓ લાગુ કરવામાં આવી છે એ સુવિધાઓની જરૂર જ ના પડે, કોરોના બમણી ગતિએ વધે જ નહીં, એ બાબતે તંત્ર કોઈ સજ્જ થયું ખરા? દાદાબેન, હું આપને એક વાત ચોક્કસપણે જણાવવા માંગીશ કે અમેરિકા અને યુકેની અંદર જે કોરોનાના કેસ વધે છે ત્યાર પછીના 2 મહિનાની અંદર આપણે ત્યાં કેસ વધવાની શરૂઆત થાય છે. એટલે કે 2 મહિનાનો આપણી પાસે સમય હોય છે. એના અંદર તમે બેડ વધારો છો, એના અંદર તમે ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કરો છો, દવાઓની વ્યવસ્થા કરો છો. આ કશું જ કરવાની આવશ્યકતા નથી. સૌથી પહેલાં નિયંત્રણ મૂકવાની જરૂર છે. જાહેર કાર્યક્રમો, જાહેર મેળાવડાઓ અને રાજકીય કાર્યક્રમો, એ દિશામાં સરકાર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવતી. અને જે મેળાવડાઓ થઈ રહ્યા છે કોરોનાને ખુલ્લું નિમંત્રણ છે. તાજેતરમાં જ ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી યોજાઈ હતી, એમાં પણ લોકો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયા હતા. રેલીઓ યોજવામાં આવતી હતી અને જે વિજેતા છે એમના સરઘસો પણ નીકળ્યા હતા. અને હજુ પણ સમય છે. આ પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવી હોય તો ચોક્કસપણે નિયંત્રણો મૂકવા પડશે. ટ્રેનોની અંદર પણ જે મુસાફરી થઈ રહી છે એમાં અથવા તો ST બસની અંદર, ખાનગી વાહનોની અંદર એ પ્રતિબંધ મૂકવા પડશે અને લોકો ઓછામાં ઓછા ઘરમાંથી બહાર નીકળે, ધંધા રોજગાર સિવાયના સ્થળોએ એકત્ર ન થાય એ પ્રકારેનું આયોજન કરવું પડશે. રાત્રિ કર્ફ્યુ વહેલો મૂકવો પડશે. 8 વાગ્યાથી લોકોને ઘરની અંદર જવા માટે ચોક્કસપણે આદેશો આપવા પડશે. આ પ્રકારેનું જો કડક નિયંત્રણો મૂકવામાં આવશે તો જ ત્રીજી વેવની અંદર આપણે ગુજરાતને અને સુરત શહેરને બચાવી શકીશું. નહીતર ઘેરે ઘેરે કોરોનાના કેસ જે જોવા મળશે એને માટે કોણ જવાબદાર રહેશે એ સરકારે નક્કી કરવાનું છે. જી, સરકારે નક્કી કરવાનું છે, પરંતુ સાથે જ કોરોનાના કેસ વધતા સરકારે રાત્રિ કર્ફ્યુ લગાવી દીધું છે. તો શું રાત્રિ કર્ફ્યુ લગાવવાથી કોરોનાના કેસમાં ઘટાડો આવી શકે છે? કારણ કે રાત્રિ કર્ફ્યુ તો લગાવવામાં આવી જ રહ્યું છે, પરંતુ સાથે સાથે દિવસે ઘણા લોકોની ભીડ એકઠી કરી અને મોટી મોટી રેલીઓ અને કાર્યક્રમો સંબોધવામાં આવે છે. તો શું ખાલી માત્ર રાત્રિ કર્ફ્યુથી કોરોનાના કેસો ઓછા થઈ શકે ખરા?
માત્ર રાત્રિ કર્ફ્યુની જે વાત છે એ મજાક સ્વરૂપની વાત છે. આપને કહી દઉં કે રાત્રિના કોરોના નથી નીકળતો એવું માનીને તંત્ર જાણે કર્ફ્યુ મૂક્યો હોય રાત્રે 11 વાગ્યાથી 5 વાગ્યા સુધી. અરે આમ પણ રાત્રિના સમયમાં કોઈ લોકો બહાર નથી હોતા. જે હરવા ફરવાના શોખીન છે, મોડી રાત સુધી ફરવાવાળા લોકો છે, એ લોકો જ રાત્રિના સમયે બહાર હોય છે. પરંતુ રાત્રિ કર્ફ્યુથી કોરોના અટકી જશે એવું માનવું ભૂલ ભરેલું છે. ભૂતકાળની અંદર પણ આપણે જોયું છે કે 5 કલાક રાત્રે 12 વાગ્યાથી તમે કર્ફ્યુ મૂકો છો સવારે 5 વાગ્યા સુધી. એટલે હાઈકોર્ટની અંદર ક્યારે ને ક્યારે જવાબ આપવાનો થાય તો સરકાર પોતાના બચાવ માટે આ કર્ફ્યુના અમલીકરણના કાગળો ફરતા કરે છે, પરિપત્રો બહાર પાડે છે, અને જ્યારે પણ હાઈકોર્ટ દંડો પછાડે અથવા તો હાઈકોર્ટ દ્વારા પૂછવામાં આવે તો એ લોકો બતાવી શકે કે અમે રાત્રિ કર્ફ્યુનો અમલ કરાવ્યો છે. પરંતુ એ અમલ કેટલો થાય છે એનું ગ્રાઉન્ડ ઉપર ચેકિંગ કરવામાં આવે, કોઈ હાયર ઓથોરિટી દ્વારા ચેકિંગ કરવામાં આવે કે રાત્રિ કર્ફ્યુનો અમલ કેટલો કડક થાય છે. હું આપને જણાવી દઉં કે 25 ડિસેમ્બરે રાત્રે સુરત શહેરની અંદર ડુમસ રોડ ઉપર 4 થી 5 સ્થળો ઉપર 31ના કાર્યક્રમોની જે મોટા ડાન્સના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા અને એના વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા. અને ત્યાર પછી ઉમરા પોલીસ દ્વારા 188 મુજબ એટલે કે જાહેરનામાના ભંગ મુજબ કાર્યવાહી કરી અને 5 વ્યક્તિની અટકાયત કરી એમને જવા દીધા હતા. તો આ પ્રકારના આયોજન થાય છે જેની પોલીસ પરવાનગી આપે છે, તો એ કઈ રીતે શક્ય બને? તો તંત્રની પણ ક્યાંય ને ક્યાંય ઘોર બેદરકારી છે આ બાબતમાં કે મ્યુઝિકલ કાર્યક્રમો સુરત શહેરની અંદર થાય છે અને જ્યારે કેસ તમારા 200% 400% વધી રહ્યા છે ત્યારે આ પ્રમાણેના આયોજનો થઈ રહ્યા છે. જી કિરીટભાઈ, ચોક્કસથી. તો હવે મારો આખરી પ્રશ્ન આપને એ રહેશે કે સ્થિતિ ગુજરાતની કેવી થઈ રહી છે? શું આપને લાગી રહ્યું છે કે લોકડાઉનની જરૂર છે? લોકડાઉનની જરૂર નથી, પરંતુ હું ચોક્કસપણે એટલું કહીશ કે નિયંત્રણોની જરૂર છે. લોકો બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા છે, એ લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરે, માસ્ક પહેરે, અને જે કોઈ જગ્યાએ વધારે માત્રામાં ભીડ એકત્ર થઈ રહી છે ત્યાં લોકોને અવેર કરવામાં આવે, એમના હાથ સેનિટાઈઝ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. ટેક્સટાઇલ માર્કેટો છે અથવા તો ડાયમંડ માર્કેટો છે તેની અંદર પણ પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, લોકોના વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટ ચેક કરવામાં આવે, આ પ્રકારની અવેરનેસ રાખવામાં આવે અને લોકોને જાગૃત કરવા માટેના જે પ્રયત્નો કરવામાં આવે તો જ આ વસ્તુથી આપણે બચી શકીશું. નહીં તો જાન્યુઆરી માસની અંદર જે કોરોનાની 3rd વેવની વાતો થઈ રહી છે એ ચોક્કસપણે ગંભીર પરિણામો આપનારી બનશે. ભલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ઓમિક્રોનથી વેક્સિનેટેડ લોકો હશે અને ઓમિક્રોનને કારણે એ લોકોને હોસ્પિટલાઇઝ નહીં થવું પડે, પરંતુ એના કારણે જે કેસ થશે અને જે ફેલાશે, ઓમિક્રોનને કારણે ઝડપથી કેસ ફેલાશે, ત્યારે જે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં નહીં આવે તો ચોક્કસપણે અઘરી બાબત થઈ શકશે. આ જી ચોક્કસથી. તો હવે એક જ સાર નીકળી રહ્યો છે કે તંત્રએ સજ્જ થવાની જરૂર છે. લોકો તો પોતાની રીતે સાવચેતી રાખી રહ્યા છે, પરંતુ લોકોની સાથે હવે તંત્રએ પણ સજ્જ થવાની જરૂર છે. જે આ બદલ અમને માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો જે રીતે ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે એ રીતે દેશમાં પણ પૂરા દેશમાં કોરોના પોતાની દહેશત ફેલાવી રહ્યો છે.